السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے حکومت پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے۔ کل ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں صوبائی وزیر خزانہ کی جانب سے جو مالی سال 2025-26 کا جو بجٹ تھا سالانہ وہ پیش کیا گیا۔ اسمبلی میں کافی شور شرابہ بھی دیکھنے کو نظر آیا۔ اپوزیشن نے اعتراض کیا، مسترد کرنے کا اعلان کیا۔ پاکستان ریل پارٹی کی جانب سے بھی ریئیکشن آیا کہ وہ اس بجٹ سے کچھ خاصے مطمئن دکھائی نہیں دے رہے تھے، جبکہ جو باقی اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے بھی کافی زیادہ تنقید کی۔ لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے، عوام کے لیے اس میں سہولیات ہیں اور کوئی نیا جو ٹیکس ہے وہ اس بجٹ میں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ جو دیگر پروگرام ہیں، دھی رانی پروگرام، اس کے علاوہ جو اپنا گھر اپنی چھت کے حوالے سے جو پروگرام ہیں اس حوالے سے بھی جو بجٹ میں اچھا خاصی جو رقم ہے وہ مختص کی گئی ہے۔ آج ہم عوام سے بات کریں گے کہ وہ حکومت پنجاب کے جو اس بجٹ ہے وہ اس سے کتنے مطمئن ہیں، عوام کیا دیکھ رہی ہے کہ جو بجٹ میں جن سہولیات کا اعلان کیا گیا ہے اور جو نئے ٹیکس نہ لگانے کا اعلان کیا گیا ہے اس سے عام آدمی کس حد تک خوش ہے اور عام آدمی کس حد تک حکومت کے ان فیصلوں پر مطمئن دکھائی دے رہا ہے۔ اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہم شہریوں سے بات کرتے ہیں اس پر کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام جی، کیا حال ہے آپ کی؟ اللہ کی رحمت۔ حکومت پنجاب نے بجٹ پیش کیا ہے اسمبلی میں، کس حد تک مطمئن ہے اس بجٹ کے حوالے سے؟ انہوں نے غریب عوام کا خون چوسنا ہے۔ آپ ریئیکشن دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس پر ابھی تک مطمئن دکھائی نہیں دے رہے۔ ہم ذرا کوشش کرتے ہیں کہ مزید لوگوں کے پاس بھی جائیں اور ان سے بھی جانیں کہ وہ اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کتنے مطمئن ہیں۔ ذرا ہم یہاں پہ آئیں گے۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ صاحب، کیسے جانے کام کاج؟ کاروبار مندے ہو رہے ہیں بھائی، مندی ہو رہا ہے، نیا بجٹ بھی آ گیا ہے۔ بچہ تباہ کر دیا غریب عوام کو۔ یہ جو چینی 170 165 روپے کلو تھی 185 روپے کلو ہو گیا، 9000 روپے کا تھیلا ہول سیل کا ریٹ ہے 185 روپے۔ اور یہ جو بڑے دکاندار ہیں وہ 185 لاکھ 185 دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے چلو لیول برابر ہو رہا۔ بجٹ کو جمعہ 4 دن بھی نہیں ہوئے۔ غریب عوام پس رہی ہے، روٹی کھانے کو نہیں ہے، دوائی روٹی ملے نہ ملے دوائی ضروری ہے، لیکن دوائی بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ بڑے مگرمچھ ہیں، بڑے مگرمچھ اپنا پیٹ بھرنے کی سوچتے ہیں، غریب عوام کا نہیں سوچتے۔ غریب عوام کا نہیں سوچتے۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟ اللہ کا کرم۔ بسم اللہ کریں آپ۔ لو جی، آپ بسم اللہ کریں۔ نیازی صاحب کھاؤ۔ یہ بتائیے گا نیا بجٹ آ گیا، کوئی امید ہے آپ کو کس حد تک عوام کے حالات بہتر ہوں گے؟ عوام کے حالات کہاں سے بہتر ہوں گے؟ کاروبار ہوگا تو پھر عوام کے حالات بہتر ہوں گے نا، ایسے کیسے کاروبار ہی نہیں ہوگا پھر چاہے بجٹ کتنی رعایت ہو جائے۔ بجٹ میں کیا رعایت ہوئی ہے؟ اور بھی ریٹ چڑھ گئے ہیں، گھی کے ریٹ چڑھے ہیں، مرغی کا ریٹ چڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سولر پینل ابھی تو لگنا ہے نا، اس پہ 5000 روپے فی پلیٹ پہ ریٹ بھی انہوں نے پہلے سے چڑھا دیا ہے۔ یہ ہے کیا عوام کے لیے کچھ نہیں ہے کچھ، بس پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حکومت پنجاب تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ وہ ٹیکس نہیں لگایا، انہوں نے تو پہلے ہی بڑھا دیا نا۔ یہ دیکھ 26 سال ہو گئے دوائی کھاتے ہوئے، ہارٹ والا مسئلہ 3 دفعہ ٹیک ہوا، 2 دفعہ بائی پاس ہوا۔ روٹی ملا نا، میں نے آپ کو بتایا دوائی ضروری ہے، ان کے کاغذوں میں کوئی رعایت نہیں۔ آفتاب میڈیکل سٹور ہے اور جگہ پہ 40 روپے کا 30 روپے کا پتا، یہ 50 روپے کا پیناڈول کا پتا، چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ کوئی ان کو کوئی دین ایمان نہیں۔ یہ آپ نے گفتگو جانی، شہری کافی برہم دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے عوام کو کوئی خاص ریلیف نہیں دے گیا اور چیزوں کے ریٹ میں اضافہ کیا گیا۔ ہم ذرا آگے چلیں گے اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ نیا بجٹ آ گیا ہے، کیا توقعات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ کے بعد کچھ حالات بدلیں گے عوام کے؟ کوئی مشکل لگتا ہے۔ مشکل لگتا ہے؟ ہاں جی، حکومت تو کافی زیادہ اعلانات کر رہی ہے کہ اس بار اتنے ہر بندہ ٹینشن میں ہے، کوئی سکون میں نہیں ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی آپ کے نزدیک؟ مشکل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے، ہر بندہ پریشان ہے، مہنگائی کا طوفان ہے۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ نیا بجٹ آ گیا ہے، کوئی توقعات ہیں کہ عوام کے حالات بہتر ہو جائیں یا آپ کو کتنی اب امیدیں ہیں کہ کیسا بجٹ دیکھیں آپ؟ بس جی اللہ خیر کرے گا، کچھ نہ اچھا ہی ہوگا۔ اچھا ہی ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ حکومت کوشش کر رہی ہے، انشاءاللہ جی اچھا ہی ہوگا، لگ رہا ہے کہ بہتری کی کچھ چانسز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ۔ حکومت نے جو پہلے کام کیا اس سے مطمئن ہے؟ بس چل ہی رہا ہے نظام چل ہی رہا ہے نا۔ نظام چل رہا ہے، جی جی۔ کہہ رہے ہیں کہ نظام چل رہا ہے اور اس حوالے سے وہ حکومت کے جو کام ہے اس سے مطمئن ہے۔ ہم ذرا کوشش کرتے ہیں کہ آگے جا کر مزید لوگوں سے بات کریں اور ان سے بھی جانیں
کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. بجٹ آیا نیا, کوئی توقعات ہیں کہ نہیں ہے. اب تو خبروں پہ نظر رکھنی چھوڑ دی ہے بھجن, جو ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں چپ کر کے, گزارنی یہیں پہ ہی ہے بس. آپ کہتے ہیں کہ خبریں کوئی اچھی نہیں ملتی اس سے دیکھنا چھوڑ دیں. بس یہی بات ہے. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ اچھا بجٹ ہے, کوئی ٹیکس نہیں لگایا, پنجاب حکومت کہہ رہی ہے. ہمیں تو اب کوئی پتہ نہیں ہے, جو کر رہے ہیں اسی میں گزارنی ہے, جیسے بھی گزارنی ہے, اوکے گزارنی ہے, سوکھی گزارنی ہے, اسی میں گزارنی ہے. آپ روزانہ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں اور اسی میں گزارا کر رہے ہیں. ہاں جی. کہنا ہے کہ اب جو ہے تو ہم نے دیکھنے چیزیں چھوڑ دی ہیں اور سوچنے چھوڑ دیا کہ کیا ہو رہا ہے. بس روزانہ کی جو حالات ہیں انہی کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹائم ہے وہ گزر جائے اور اس حوالے سے حالات بہتر ہو جائیں. ہم ذرا کوشش کریں گے یہاں آنے کی. السلام علیکم بھائی جان, کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر, بہترین دعا. نیا بجٹ آیا ہے, پنجاب حکومت کافی دعوے کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ بالکل ٹیکس نہیں لگایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا بہتر ہو جائے گا یا پھر حالات ماشاءاللہ ہو جائیں گے؟ حالات تو دن بہ دن جب سے نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے عوام تو بہت ہی کرائسس میں ہے. کوئی حالات ٹھیک ہونے کے ہمیں تو کوئی چانس نہیں نظر آ رہے جی. اب ایک وہ عوام کی سہولت کے لیے ایک سولر پینل انہوں نے سستا کر دیا تھا, اب وہ 15,000 سے وہ 23,000 کا ہو گیا. صرف ایک پیاز آپ کو سستی مل رہی ہے ہمارے ملک میں, ایک ٹماٹر مل رہے ہیں. کدو اور بینگن اور آلو بھی بہتر ہے کچھ, یہی کچھ بہتر ہے. باقی ہر چیز پہ وہ چینی دیکھ لیں, یہ شوگر مافیا سارے, ان کی اپنی فیکٹری ہیں. ان کو ابھی تک چینی جو ہے مزید اس کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں. عوام کی سہولت کے لیے مجھے کچھ نہیں نظر آ آپ رہا. کی بات کٹ کر رہا ہوں. حکومت تو کافی مطمئن اور خوش دکھائی دے رہی ہے. وہ کہنے کہ یہ ایسا بجٹ ہے پنجاب کا جس میں عوام کے لیے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. دھیرانی پروگرام, اپنی چھت اپنا گھر, لیپ ٹاپ اسکیم, موٹر بائک, قرضے, اس کے لیے بھی اربوں روپے رکھے گئے ہیں. وہ تو مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. سر ان میں سے صرف 1%, 100 میں سے 1% لوگوں کو یہ فیسلٹیز مل رہی ہیں. 99% لوگ اس سہولیات سے پرے ہیں. کیا 1% لوگوں کو آپ سہولت دے رہے ہیں, وہ بھی آپ کے اپنے بندے ہیں. پوری پنجاب کے عوام کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا. کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا جی. غریب عوام مزید غریب ہوتی جا رہی ہے, پستی جا رہی ہے. لوگوں کے حالات دیکھیں, ان کو روزگار سے نکالا جا رہا ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا اور یہ اپنا محکمہ صحت ہو گیا, اس کے پتہ نہیں کتنے ملازمین کو نکال دیے. یوٹیلیٹی سٹور سے ملازمین کو نکال دیا. کیا یہ حکومت اچھا کام کر رہی ہے لوگوں سے روزگار چھین کے؟ میں تو یہ کہوں گا جی کہ یہ گورنمنٹ جو آئی ہے یہ عوام کے لیے کوئی سہولت نہیں دے رہی ہے, عوام کے لیے الٹا نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں حکومت عوام کے لیے کچھ خاص سہولت نہیں دے رہی, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عوام پر بوجھ ہوا ہے, بوجھ ڈالا گیا ہے. آؤٹ سورسنگ کا نام دیتی ہے حکومت, لیکن باقی شہری کہتے ہیں یہ پرائیویٹائزیشن ہے اور اس وجہ سے جو لوگ ہیں ان کو سرکاری نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑ رہے ہیں. تو یہ حکومت کا اور سرکاری ملازمین کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے. ابھی تک ہم نے جس سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے جو بجٹ دیا ہے اس میں جو سولر پینل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو یہ عام آدمی کا بجٹ تھا. تو عام آدمی کے بجٹ میں اگر ان چیزوں کا اضافہ ہوگا تو پھر عام آدمی کیسے مطمئن ہوگا. تو ہم ذرا یہاں پہ آئیں گے, کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ جی ٹھیک. نیا بجٹ آیا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی عوام کے حالات بدلیں گے؟ حکومت تو کافی خوش دکھائی دے رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ اچھا بجٹ دیا ہم نے. نہیں, بالکل بھی اچھا بجٹ نہیں دیا. عوام کے اوپر ظلم ہے, بلکہ ریٹس بڑھا دیے ہیں, ٹیکس لگا دیے ہیں. ایون فائلرز کو بھی نہیں کوئی بینیفٹ مل رہا. آپ کہتے ہیں کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کچھ خاص نہیں ہے؟ کچھ خاص نہیں ہے. جو امپلائڈ پرسنز ہیں ان کے لیے صرف 10% کا, اتنی مہنگائی میں اضافہ 10% کا یہ جسٹیفائڈ بھی نہیں ہے کسی لحاظ سے. حکومت پنجاب تو کہہ رہی ہے کہ فری ٹیکس بجٹ ہے, کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا؟ ایون سولر پینلز پہ لگا دیا. باقی حکومت نے لگا دیا. تو جس نے بھی لگایا تو ہے نا. پنجاب حکومت نے نہیں لگایا, وہ کہتے ہیں. یہ آپ کو دیکھیں ادھر سے لگ گیا یا ادھر سے عوام پہ تو لگ گیا نا. یہ کہتے ہیں کہ حکومت پنجاب کا دعویٰ ہے کہ فری ٹیکس ہے, لیکن وفاقی جو بجٹ آیا ہے تو اس نے بھی تو جو ٹیکسز کا نفاذ کیا گیا اس میں تو عام آدمی پہ ہی آنا ہے. اگر سولر قیمت میں اضافہ کیا گیا اور اس کے علاوہ آئی ٹی کے سیکٹر پہ 18% لگا اور باقی جو چیزیں ہیں ان میں اگر قیمتوں میں اضافہ ہوا تو وہ بھی تو اسی معاشرے کے رہنے والے لوگ ہیں اور وہی چیزیں یوز کرتے ہیں. تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا بلکہ عوام پر بوجھ آیا ہے. ہم ذرا باقی بھی مارکیٹس میں جائیں گے, وہاں جا کے بھی لوگوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے.
वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, हम इस वक्त पहुँचे हैं गुलगश्त में और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं आप? ये लीमू बेचते अच्छा, लीमू बेचते हैं। कितने पे आपका ये पाव चल रहा है लीमू का? 100 रुपये पाव चल रहा है। 100 रुपये चल रहा है। हुकूमत ने नया बजट दिया है, आपको लगता है कि महंगाई में कमी आएगी? कोई नहीं आएगी। नहीं आएगी, क्यों ऐसा लगता है आपको? जो इस टाइम हालात कर रखे हैं ना हुक्मरानों ने, उस लिहाज से नामुमकिन है कि महंगाई कम होगी। आप कहते हैं हुक्मरानों ने मुश्किल हालात कर दिए हैं। जी जी। लेकिन हुक्मरान तो ये कहते हैं कि सब्ज़ी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया। सस्ती हो गया तो उनको किसान को भी रिलीफ देना, उनकी खाद वगैरह भी सस्ती करें ना। ज़रूरी थोड़ी है कि सब्जियां सस्ती करें। किसान तो माफिया बना दिया ना हुक्मरानों ने। किसान माफिया तो नहीं है ना। किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा उसको चीज़ें भी सस्ती दें ना, खाद वगैरह सस्ती दें, बिजली सस्ती करें, जिस वजह से जो उनसे बजट में खाद्य वगैरह सस्ती होने का ऐलान नहीं हुआ, बिजली सस्ती होने का ऐलान नहीं हुआ, डीजल वगैरह सस्ता होने का ऐलान नहीं हुआ। जी जी तो आप कहते हैं महंगाई कम नहीं होगी? नहीं होगी। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि सब्जी सस्ती होने से कुछ खास फर्क नहीं होता, बाकी चीज़ें भी हुकूमत को कम करनी चाहिए। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी, नया बजट आया है, हुकूमत बहुत खुश है। पंजाब हुकूमत कहती है कोई टैक्स नहीं लगाया, आप कितने खुश हैं? कोई खुश नहीं है। क्यों? ये सिर्फ उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की है, बाकी कोई इसमें रिलीफ नहीं दिया गरीब आदमी। फॉर्मेलिटी पूरी की है। ये गरीब आदमी के लिए लॉलीपॉप दिया है उन्होंने। और आम आदमी क्या रिलीफ चाह रहा था? क्या होता तो आप लोग खुश होते? सर जी, ना रोजगार है, ना कोई इसके लिए कोई सस्ती चीज़ बनाई है, ना कुछ है। कहते हैं आटा सस्ता किया आपके लिए, सब्जी सस्ती कर दी, बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो बाकी ये आटा और सब्जी में इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं शामिल होती। हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन हुकूमत कहती है कि बाकियों में भी काम हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ ये जो है ना आदमी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं। वहाँ पे खाली बोझ है, कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। कोई फ़ायदा नहीं है आवाम के लिए, गरीब आदमी के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब आदमी के लिए कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। हम ज़रा आगे चलेंगे और यहाँ कोशिश करते हैं बात करने की। यहाँ पर एक शाही रुकन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। नया बजट आया है, हुकूमत कह रही है कि अच्छा बजट है, हुकूमत पंजाब ने कहा कोई टैक्स नहीं लगा। आप कितने खुश हैं इस बात पे? लोकल बंदे के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, लोकल के लिए तो सरकारियों के लिए फ़ायदा है। जो सरकारियों का 10% बढ़ गया, उनके लिए कुछ खास है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, परेशान है आम आदमी, महंगाई ये वो सब कुछ बुरा हाल है। आप मुतमिन नहीं है बजट से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं कि वो बजट से मुतमिन नहीं है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक सर। नया बजट आया है, कितने खुश हैं? कोई लगता है महंगाई कम हो जाएगी? नहीं होंगे, नहीं होती, क्यों नहीं होती? जंग तो लगी खड़ी जंग रोला ही वजह तो, वरना हुकूमत कोशिश कर दी भाई। नहीं करेंगे, हुकूमत ही कोशिश नहीं कर दी भाई। कुछ ही नहीं कर सकते। ये साल 1.5 साल हुकूमत गुजारा है तो हालात बेहतर नहीं थे? कुछ जो हैं लेकिन बल्दे हुए होंगे कहते हैं। तो वापसी दे रूटीन वापस हाँ वही होंगे भी कोई खास तो तवक्को है नहीं? को कहना कुछ खास तवक्को नहीं है, हालात वापसी की तरफ जा रहे हैं और हुकूमत को इस पर काम करना चाहिए। हम कोशिश करते हैं यहाँ बात करने की। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी सर, अल्लाह का करम। आप नया बजट आया है, कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी असम्बली में मौजूद थी और सूबाई वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश किया। काफ़ी उनका जो शीला खिताब था, वो ये कह रहे हैं कि टैक्स फ्री बजट है। आप कितने इस बात पे मुतमिन हैं, खुश हैं? सर मैं तो बिल्कुल ना खुश हूँ। इस बजट ने तो बैंड बजा के रख दी है और इससे बेहतर तो बजट ना ही देते। आप बैंक का ही देख लें, 1 लाख रुपए विड्रॉ कराने जाओ तो 600 रुपये उन्हें टैक्स दे दो। किस चीज़ का? पैसा भी हमारा, पहले टैक्स फ्री था, फिर दोबारा फिर टैक्स दे दें। हर चीज़ पे टैक्स, छोटी चीज़ ख़रीदने जाओ उस पर टैक्स, माचिस की डब्बियाँ ली उस पर टैक्स, आपने एक साबुन की टिक्कियाँ ली उस पर टैक्स, और कितना टैक्स लेंगे? फाइलर बन जाएं सारे ताकि इनडायरेक्ट टैक्स कम हो जाए, डायरेक्ट टैक्स की तरफ जाएं सारे। सर बहुत सारे लोग फाइलर भी हैं, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है आप उनसे टैक्स क्यों नहीं लेते? अपने तो इनकी फैक्ट्री में कोई टैक्स नहीं है। अरबों रुपए का टैक्स चोरी होता है, वहाँ फोकस करें ना कि आम आदमी पे। जी जी बिल्कुल यही है। अब एक आम आदमी क्या पैसे कमाता है? वो 1 लाख रुपए कमाता है, वो 1 लाख रुपए का कर्जा देना होता है हर महीने। तो ज़िंदगी मुश्किल हो गई है सर पाकिस्तान में। तो हमारा नौजवान सारा बाहर निकल गया, क्यों निकल रहा है? पाकिस्तान में क्या नहीं है जो बाहर जाके ढूंढ रहा है? वो लोगों की मजदूरियाँ कर रहा है, क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब पूछो ना उनसे। कहते हैं कि हुकूमत के पास कोई प्लानिंग नहीं है, बस आवाम पे ही प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ आवाम को लूटने के चक्कर में बैठे हुए हैं। बस आवाम को लूट लो, उसकी जेबें काट लो,
जितना हो सकता है ना जी इनका खून निचोड़ लो। अपनी इनकी ब्रांड न्यू गाड़ियाँ आ जाती हैं जी, नए नए इनके खर्चे होते हैं जी। हम तो देख लो एक टूटे हुए मोटरसाइकिल पे फिर रहे हैं सर। मैं इस मुल्क का सबसे पढ़ा लिखा शहरी हूँ, मैंने MSc MPhil किया हुआ है, ठीक है सर। मैं एक टीचर हूँ, बच्चों को अच्छी तालीम देता हूँ और मेरी अपनी हालत बुरी है कि हर महीने मकरूज़ होता हूँ। आप कहते हैं कि जितनी भी मेहनत कर लें लेकिन हालात का मुकाबला मुश्किल से मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल हो रहा है सर, इतना मुश्किल हो गया है कि बस अल्लाह बचाए तो बचाए। हमारे से एक टीचर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि वो एक टीचर हैं लेकिन वो इन हालात का मुकाबला नहीं कर पा रहे। वो हर महीने मकरूज़ हो रहे हैं, हालांकि वो मेहनत भी कर रहे हैं और कमाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात का मुकाबला करना और जो नए टैक्सेस का इजाफा, चाहे वो बिजली के मद में हो, चाहे वो बैंक की मद में हो, पैसे निकलवाने के मद में हो, हर चीज़ पे टैक्स तो इस हवाले से मुश्किल होते जा रहे हैं। सर हम जहाँ बात करेंगे, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नया बजट आ गया है, सरकार कह रही है कि अच्छा बजट है, आप क्या कहते हैं कितना अच्छा बजट है? हम क्या कह रहे हैं, हम तो रो रहे हैं गवर्नमेंट की जान को। पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। 4 रुपये किया, 7 रुपये डीजल किया, क्या कह सकते हैं, आप सब जानते हैं। नवाज साहबा तो कह रही हैं कि टैक्स फ्री बजट है पंजाब का। अच्छा जी, होगा जी, हमें तो नहीं पता। आप मुतमिन नहीं है? कह रहे हैं कि हम मुतमिन नहीं हैं और ये हालात हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बेवा कमाने वाला कोई नहीं, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, 5 ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाइयाँ तो मिलती हैं? ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। कौन से अस्पताल जाती हैं आप? ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। रिश्ते में दवाई फ्री नहीं मिलती? ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆ। मेरी बच्चियां दी शादीशुदा होने वाली, मैं घर दे विच इन्नी कि परेशान है कि हदों बाहर। हुकूमत ने कुछ स्कीमें दी, आप उनमें अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई, तो शायद आपका नाम आ जाए। ये वो कह रही थी कि उनको प्रॉब्लम का सामना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम आजकल? काम तो ज़बरदस्त रहते हैं, बेहतरीन जा रहे हैं। बेहतरीन नया बजट भी आ गया, बजट तो सोना आ गई, आगे कोई आवाम की मर्जी जाता, बजट तो अपना ही है हुकूमत का। अपने खाते के हिसाब नाल लाना है बजट, सारे खाते के हिसाब नाल, कोई बजट ही कौन। आते तो बैंक की दफ़ा सहूलत है, पंजाब वाले बजट कोई टैक्स को नहीं लाया असा एक्स्ट्रा सामने तो कोई शैल ही को नहीं आई। हाँ बात चाह वजे, यानी कि पता चल वजे मार्केट का राउंड लाया, कोई चीनी घी वगैरह कोई शे को नहीं सस्ती। सस्ती कुछ नहीं है, सुनते तो खड़े पे सिरकट सस्ते थी पे, फलानी चीज़ सस्ती थी पे, हाल ही थोड़ी सस्ती कोई शे को नहीं थी। अभी तक कुछ सस्ता नहीं हुआ और वो कह रहे हैं कि अभी तक जो हुकूमत के दावे हैं वो उन पर आवाम को यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि हालात काफ़ी मुश्किल हैं। एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं कि उनके हालात कैसे चल रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। नए काम काज का? भाईजान सवेर का रिक्शा एक सवारी जाती है, सिर्फ एक सवारी? एक सवारी उठाई है और शनाख्ती कार्ड रख के ना गैस डलवाया है। गैस जो है ना 230 रुपये था, अब है 350 रुपये। 350 रुपये नहीं यार, 280 रुपये चल रहा था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 30 रुपये कम है, जो ऊपर है 350 रुपये रेट। 320 तक आप कह रहे हैं? 330 रुपये, 40 रुपये, इससे कम नहीं है। अब बताएं हम किधर जाएं? सुबह का नाश्ता कर गए हैं, ये पानी पी रहे हैं गर्म पानी पी के गुजारा कर, क्या हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत तो नया बजट दे चुके हो कहते हैं। क्या दे चुकी है? ये गरीब के बारे में तो कोई सोचता नहीं है, गरीब के बारे में कोई सोचे तो फिर तो है ना। अब कल मैं भरूँ तो फिर आपको तो यकीन आ जाएगा, उनको तो नहीं आएगा ना। 230 रुपये डलवा रहे थे 4 दिन पहले, अब वो कहते हैं जी फरान हो गया, डीन हो गया। हमें तो एक दुकानदार पे रेट है 280 रुपये, दूसरे पे जाते हैं वो 320 रुपये, तीसरे पे जाते हैं 340 रुपये। बताओ हम कहाँ जाएँ? चेक एंड बैलेंस नहीं है। सवारी से पैसे मांगते हैं, सवारी कहती है भाई हमारे क्या कसूर है, ये हुकूमत से पूछें, हम कहाँ जाएँ? काफ़ी मुश्किल है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र से ये काम कर रहे हैं? ये आज 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, तो कितना काम बेहतर हुआ? ये शुक्र अल्लाह पाक अपना, ये सिर्फ हमारा रोटी पानी बन जाता है इससे। नया बजट सरकार लेके आई है, जी जी। क्या लगता है कि आम आदमी के हालात बदलेंगे? ये बजट तो सिर्फ अपने ये, मुझे तो लगता है कि अपने ये जो बड़े इनों के जो पीछे से आलमी इदारे जो IMF वाले, उनको राज़ी करने के लिए बजट लगाया है, मुझे तो लगता है। आवाम के लिए कुछ नहीं है इसमें? आवाम के लिए तो कोई रिलीफ ही नहीं दिया इन्होंने। सारा बजट सिर्फ उनको जो इनके ऊपर जो बड़े आलमी जो ताकतें हैं उनको राज़ी करने के लिए लगाया, मुझे लगता है। सरकार कह रही कि हमने कोशिश की कि आवाम पे हल्का हाथ रखें। हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा हल्का हाथ रखे हुए, सारों पे वापस उन्होंने टैक्स लगा दिए, बजट लगा दिए।
पंजाब वाले कहने कि हमने टैक्स इजाफी टैक्स नहीं लगाया, ये गैस अभी दोबारा महंगा हो गया, बिजली वहीं पे महंगा दोबारा हो गया है, पेट्रोल भी महंगा हो गया। पेट्रोल भी महंगा हो गया है। क्या करे अब गरीब बंदा क्या कर सकता है? पूछने वाला हो ना, को पूछने वाला है। अब चलो एक ही रेट है भाई, 300 220 रुपये, 30 रुपये, 250 लगा लें, एक पे जाते हैं, एक रेट है, दूसरे पे जाते हैं, वो कहते हैं भाई हम क्या करें, उनसे जाके पूछें जो पीछे माफिया बैठे हैं, हम कहाँ जाएं? उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला नहीं है, बात करते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे क्या कसूर है, उनसे जाके पूछें। कहने कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, हर किसी के मनमाने रेट हैं, जिस वजह से जो डायरेक्ट असर है वो सारिफ पे आ रहा है, और सारिफ कितना बर्दाश्त करे। अब अगर एक रिक्शा ड्राइवर है वो एलपीजी यूज़ करता है, एलपीजी का रेट अगर मार्केट में उसकी कीमत में इस्तेकाम ही ना हो, हर जगह अलग रेट हो, तो फिर वो कैसे जो अपना प्रॉफिट उसको बनता था तो वो कैसे मैनेज करे। उसी कुछ पैसे बचा के वो अपने घर का जो खर्चा है वो चलाता है। अब वही मैनेज ना हो तो वो क्या करे। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार नया बजट ले आई आपके लिए। बजट जाने सरकार जाने, गरीब आवाम के लिए ना पहले कुछ होता है ना अब कुछ हुआ है। आम आदमी के लिए कोई सरकार काम नहीं करती। क्या काम कर रही है बताएं? इनके दावे तो बहुत हैं। दावे तो बहुत हैं, आपके सामने हैं जी, वजीर मशीर MP MNA उनका सब कुछ बढ़ गया है, गरीब आदमी के लिए क्या हुआ है? आज तो उन्होंने सवाब समझ के बढ़ाई अपनी। हाँ जी, वो वही तो बात है ना सारी, क्योंकि गरीब लोग वो है ना, असल में हम तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अमीर लोग हैं, सुकून की नींद सोते हैं, झाकी लाल की रोज़ी कमा के जाते हैं, जो थोड़ा बहुत अल्लाह दे देता है, उनको ना नींद आती है ना कुछ। साफ ज़ाहिर है गरीब आदमी है ना, इसलिए उनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, तो मजबूर हैं बेचारे। जिनके लिए कुछ होना चाहिए था उनके लिए हुआ नहीं, और जिनके पास सारा कुछ है उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया। उनका इलाज भी इधर नहीं होता, वो इलाज कराने के लिए भी बाहर जाते हैं। अगर उनको एक इंजेक्शन लगना है तो वो भी बाहर से मंगवाएंगे, क्योंकि गरीब आदमी को तो कोई टेंशन, पहले तो वो बीमारी नहीं होता, क्योंकि वो गरीब आदमी असल में अमीर वही है, क्योंकि अल्लाह ताला के उसको जो है ना मदद और नुसरत शामिल होती है। तो इनके लिए साफ ज़ाहिर है आगे तो कोई हिस्सा नहीं है ना, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे सब कुछ है। उन्होंने एक खूबसूरत बात की है, वो ये कहते हैं कि उन्हें ये लगता है कि जो हमारी 90% आबादी है वो अमीर है, और जो हमारी 10% एलीट है वो गरीब है, क्योंकि जो टैक्स है वो जो इस 90% आबादी पे लगता है, और 10% वाला उसमें से अपनी आसाइशें भी लेता है, जिसमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी तनख्वाह में इजाफा किया, तो वो इस पर तनकीद कर रहे थे कि हम अमीर हैं वो गरीब हैं, जिस वजह से उनको फ़िक्र लगी रहती है कि उन्होंने अपनी तनख्वाह में इजाफा करना है, उन्होंने अपने आसाइशों में इजाफा करना है, उनका गुजर बसर नहीं हो रहा तो उनके हालात मुश्किल हैं, तो उनके लिए हुकूमत कुछ निकाल लेती है। जो आम आदमी है हुकूमत को शायद लगता है कि ये लैंडलॉर्ड्स हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया है, तो ये जितना भी टैक्स लगा लेंगे बर्दाश्त कर लेंगे, और अपने घर का भी सरका चला लेंगे। तो ये वो बात कर रहे थे कि रिक्शा ड्राइवर। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात हमने की पब्लिक से, बजट के हवाले से, और अवामी जो राय थी वो आपके सामने रखी, शहरियों ने तनकीद भी की, और जो इस हवाले से मुख्तलिफ टैक्सेस का नफाज किया गया है उस पर उन्होंने कहा कि हुकूमत इसका फ़ैसला वापस ले। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब कह रही कि ये फ्री टैक्स बजट है। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग भी हुई टैक्सेशन के हवाले से, और वहाँ भी इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई। और एक और चीज़ भी हमने देखी कि मीटिंग में कुछ जो शिकें थी, जो कुछ पॉइंट्स हुकूमत इम्प्लीमेंट करने जा रही है उस पर मजम्मत भी की गई, और कहा गया कि ये अगर इम्प्लीमेंट होता है तो उस पर एहतजाज होंगे। वो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं अगर वो जिनको हुकूमत करने जा रही है, जिनका नफाज करने जा रही है, और उनके क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। उस पर बात करके हमारे साथ मौजूद हैं सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनसे बात करते हैं। मिस्टर बताइएगा, जिस तरह आज आपकी मीटिंग हुई, हमने काफ़ी अरसे के बाद चैम्बर का ये माहौल देखा कि इतने सख्त रिमार्क्स दिए गए, और कहा गया कि ये तो बुनियादी हकूक़ के वालिशन हो गया अगर इसका नफाज किया जाता है। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर आप लोग उस पर एहतजाज में जाएंगे अगर उनका इम्प्लीमेंट होता है, उनका नफाज होता है? देखें जी, सबसे पहले जो पूरा पाकिस्तान जिसके बारे में बात कर रहा है वो ये है कि जो FPR को अनवारंटेड पावर्स दी जा रही हैं, उन पावर्स में वो शामिल है कि ये किसी भी बिज़नेस पे जाकर, किसी भी फैक्ट्री दफ्तर में जाके उसके मालिक को, उसके CFO को, उसके CEO को और उसके डायरेक्टर्स और कोई भी अगर उनकी बिज़नेस एक्टिविटी में जितने भी लोग शामिल हैं उसको जाके बगैर किसी वजह के अरेस्ट कर सकते हैं। आपने ये फरमाया कि बुनियादी हकूक़ के ये ख़िलाफ़ है। जब आपने ये कहा, इसका मतलब ये ना सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट है, बल्कि जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं ये उसी के अगेंस्ट है। आप ये समझ लें कि नैब वाली पावर्स दी जा रही हैं FPR को? लग तो यही रहा है। देखें, उसमें भी ये है कि आपको पहले गिल्टी करार दिया जाएगा और फिर आपको जो है प्रूव करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट हैं। इस तरह दुनिया में कहीं भी नहीं होता।
بڑے سے بڑے جرم کی بھی جو ہے رائٹ آف اپیل ہوتی ہے, اس کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے ایک لیگل پروسیس کو فالو کیا جاتا ہے. تو ایف پی آر اگر جو لوگ اپنے ٹیکسز وقت پہ ادا کر رہے ہیں, سیل ٹیکس ریٹرنز اپنی وقت پہ ادا کر رہے ہیں, ان کے اگر دفاتر میں, ان کی فیکٹریوں میں جا کے اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو یہ تو بزنس کانفیڈنس جو ہے بالکل شرنک ہو جائے گا. شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 14,000 ارب کا جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرنے ہو شاید ان کو. اچھا, اب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. 3 سال پہلے ٹارگٹ تھا 8,000 ارب روپے, پھر اس کے بعد 11,000 ارب کر دیا گیا اور اب 14,000 ارب کر دیا گیا. ان سمجھدار لوگوں سے کوئی پوچھے کہ یہ کس بیس پہ ہے, کیا ہماری جی ڈی پی کوئی 50% بڑھ گئی ہے, کیا ہماری جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی, ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز اتنے پازیٹیو ہو گئے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے 80%, 100% منافع زیادہ کر رہا ہے؟ اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں انہی پہ مزید بوجھ ڈال دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بلکہ آپ اس چیز کا جواب دیں, یا جو لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں, جنہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے, 14,000 ارب کا ریونیو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, اس کی بیسس کیا ہے؟ کہ کیا یہ صرف جو حکومت نے لونز لیے ہوئے ہیں اس کے انٹرسٹ ادا کرنے کے لیے, اس کی قسطیں ادا کرنے کے لیے یہ جو ہے اپنا ریونیو ٹارگٹ اتنا بڑھا رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک اور چیز بھی آپ نے اس پہ کہا کہ 14,000 ارب کا, اگر ہم سادہ الفاظ میں بات کریں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی جواز نہیں بنتا, اور اتنا ہیوج ٹارگٹ. میں نے خود دیکھا کہ 5400 ارب سے یہ کہانی شروع ہوئی 3-4 سال پہلے, اور اب یہ 14,000 پہنچ گئی. اب معلوم نہیں کہ اگلے سالوں میں یہ کتنے ہزار پہ جاتی ہے. لیکن حکومت کا بیانیہ بھی ایک ہے. حکومت کا بیانیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکس نیٹ ورک میں لوگ نہیں ہیں, فائلر بننا پسند نہیں کرتے, ریٹرن جمع کرنا پسند نہیں کرتے, اور ہمارے ہاں لاکھوں تاجر ہیں, لاکھوں دکاندار ہیں, تو وہ اس سسٹم کا حصہ بنتے ہوئے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں یا وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کو لے کے آنا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, حکومت کی ایک جانب یہ پالیسی ہے, دوسری جانب ٹیکس کا میں اضافہ, تو چیمبر کتنا تعاون کر سکتا ہے؟ کس پوائنٹ پہ حکومت آئے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس میں پازیٹیو رول ادا کریں گے؟ دیکھیں, آپ نے خود ہی جو ہے نا یہ ایکسپلین کر دیا بات. دیکھیں جی, جو لوگ ٹیکس نہیں ادا کر رہے ان کے پیچھے ضرور جائیں, جو نان فائلر ہے اس کے پیچھے ضرور جائیں. لیکن ایک کوئی کمپنی, ایک ادارہ, ایک انڈیویجول جو اپنی ٹیکسز ادا کر رہا ہے, جو اپنی ریٹرنز اپنی ٹائم پہ بھر رہا ہے, اس کے لیے بھی کیا سیم میجرز استعمال کیے جائیں گے؟ ہم جو آواز اپنی بلند کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو ایک گڈ ٹیکس پیئر ہے, جو اپنی وقت پہ ریٹرن بھرتا ہے, اپنا ٹیکس جو ہے باقاعدگی سے ادا کر رہا ہے, اس کے لیے تو سیم لا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, مطلب یہ جو میجرز لا رہے ہیں وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ برڈن لا رہے ہیں. آپ نان فائلر کو فائلر کیٹیگری میں بالکل لے کر آئیں, ہم اس کی 100% سپورٹ کرتے ہیں. جو لوگ اپنا ٹیکس نہیں ادا کر رہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے ہم پوری سپورٹ کرتے ہیں. اس کا ہم 100% ہم بولتے ہیں کہ بالکل اس طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن جو لوگ اپنا باقاعدگی سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں, ریٹرنیں بھر رہے ہیں, ان پہ یہ لا نہیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یہ لا ایک خطرناک شکل اختیار کر جائے گا اور بزنس کرنا مشکل ہو جائے گا, اور آپ کو شاید یہ بھی لگتا ہے کہ یہ شاید پرسنل مقاصد کے لیے بھی یوز ہو. سیکنڈ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ آج میں نے پبلک سے بات کی تو ان کو زیادہ خوف تھا. ایک تو جو سولر پینل پہ ٹیکس لگا, دوسرا آئی ٹی سیکٹر پہ نوجوان پریشان تھے کہ جو آن لائن ورکنگ ہو رہی ہے اس پہ بزنس ہو رہا ہے اس پہ بھی 18% پہ لگ گیا. اس کے علاوہ بینک میں لین دین کے حوالے سے بھی ٹیکس کا نفاذ ہوا. اس کے حوالے سے چیمبر کیا سمجھتا ہے کہ اس طرح کی پالیسی کتنی کاروبار دوست ہو سکتی ہے یا کتنی مشکل ہو جائے گی؟ دیکھیں, آپ نے 3 چیزوں کے بارے میں بات کی. نمبر 1, آپ نے سولر پہ ٹیکس کی بات کی جو 18% سولر پینلز پہ لگا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک بہت غلط سٹیپ ہے, کیونکہ نہ صرف یہ جو لوگ مہنگی بجلی افورڈ نہیں کر سکتے, وہ بے شک جو ہے کاروبار ہو یا جو ہے عام شہری ہو, ان کے لیے ایک یہ فیسلٹی تھی کہ وہ سستے ریٹ پہ سولر پینلز اپنے گھر پہ یا اپنی فیکٹریوں پہ لگا سکیں تاکہ وہ اپنے بجلی کے بلوں میں اس طریقے سے اپنا ایک وہ ریلیف کر سکیں. نہ صرف یہ, دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ سولر کے ذریعے جتنی بھی انرجی پروڈیوس ہوتی ہے وہ گرین انرجی ہے, جو ہماری کلائمیٹ کے لیے وہ ایک انوائرمنٹلی فرینڈلی طریقے سے بجلی بن رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ہر سال اسموگ آ جاتی ہے. ابھی
सर्दियाँ शुरू नहीं होती तो स्मॉग आ जाती है। तो ये तो बड़े अच्छे इकदाम हैं कि मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना, लेकिन आप ये इसको डिस्करेज करके जो है वो एक सारा सिलसिला जो एक बेहतरीन हमारा चल रहा है उसको आप डिस्करेज कर रहे हैं। तो ना सिर्फ ये कि इकोनॉमिकली ये लोगों को और बिजनेसेस को हेल्प करता है, बल्कि इसके साथ साथ जो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये उसको भी डिस्करेज करता है। आईटी के हवाले से आपने बात किया, देखें इसके दो पहलू हैं। एक ये है कि जो लोग अपना आईटी का काम कर रहे हैं और डॉक्यूमेंटेड तरीके से कर रहे हैं, अगर पेमेंट्स आ रही हैं उनकी उस पे अगर वो अपना बैंक, क्योंकि उधर भी कुछ टैक्सेस की जो है डिडक्शन होती है, तो अगर वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो आई थिंक उनके लिए जो भी पॉलिसीज़ हैं वो बिज़नेस फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि आईटी का जो है बहुत एक ब्राइट टैक्स देने में कोई इशू नहीं है कि वो कमा रहे हैं तो उन्हें शेयर देना चाहिए कि ये है कि उसकी जो अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं वो होनी चाहिए। हाँ कि उधर जो है टैक्स की जो है चोरी को कंट्रोल करना चाहिए। बैंक के जो लेन देन के मामला उनमें टैक्सेस उस पर आप क्या समझते हैं? जो तो नॉन फाइलर है और उस पे अगर ये पैसे विड्रॉ करने पे टैक्स लगा रहे हैं तो आई थिंक उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वो एक अच्छा मेजर है कि लोगों को जो है टैक्स नेट में लेकर आएंगे। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो लेट्स से कि एक घर में अगर एक जो है अर्निंग इंडिविजुअल है और बाकी अगर जो है नॉन अर्निंग इंडिविजुअल है और अगर उनके बैंक में पैसा रखा हुआ है तो वो अगर विड्रॉल करते हैं तो वो किसी जो है वो गलत तरीके से उनके पास पैसा नहीं आया होता है, ठीक है। वो अपनी पर्सनल नीड्स के लिए जो है अगर कोई एक मेन हाउस होल्ड का हेड है जो अर्न करता है और अपने बाकी बच्चों को या अपनी वाइफ को वो देते हैं, उसके ज़रिए अगर उनका टैक्स डिडक्ट हो तो आई थिंक वो थोड़ा जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक है। बट ओवरऑल अगर इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को टैक्स नेट में लेकर आएँ और कैश ट्रांजैक्शंस को जो है डिस्करेज करें तो आई थिंक वो इतना उसमें हाँ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने वहाँ निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। हमारे साथ मौजूद थे सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान। उनका ये कहना था कि जो हुकूमत की जानिब से जो लोग टैक्स अदा कर रहे हैं, जो कंपनीज टैक्स अदा कर रही हैं, उन पर अगर बर्डन डाला जाए तो उसके खिलाफ वो एहतजाज में भी जाएंगे और उसकी वो मजम्मत भी कर रहे थे। उसके साथ साथ टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने के हवाले से उनका ये कहना था कि हुकूमत को नॉन फाइलर को फाइलर की तरफ लेके जाना चाहिए, उसमें वो तावन करने को तैयार हैं। हमारे साथ चैम्बर के और भी नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हुकूमत पंजाब एक जानिब कह रही है कि हमारा तो जो बजट है उसमें तो नए टैक्स लगा ही नहीं है, फ्री टैक्स बजट का नाम दिया और ये कहा दूसरा हमारा फ्री टैक्स बजट है। लेकिन आज जो हमने टैक्सेशन की मीटिंग देखी उसमें तो काफ़ी खदशात थे आप लोगों के। तो आप क्या समझते हैं, एक जानिब हुकूमत पंजाब का बजट, दूसरी जानिब वफाकी बजट और तीसरी जानिब चैम्बर के तहफ़्फ़ुज़ात, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान को तजर्बा गाह ना बनाएं। नए नए टैक्सेस रूशनास करा रहे हैं। पाकिस्तान में पहले बेरोज़गारी इंतहा पर है और जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं और उनके अगर मैं शिक्के बताऊं आपको तो हमें इन शिक्कों पे बहुत एतराज़ है। शिक नंबर 107, शिक नंबर 109, शिक नंबर 115, शिक नंबर 134, शिक नंबर 135। तो ये सारी शिक्कें इसलिए डाल दी गई हैं कि जो बिज़नेस हो रहा है उसके अंदर इतनी मुश्किलात ये लोग पैदा कर रहे हैं। पता नहीं ये ना तजर्बाकार लोग कहाँ से आ गए हैं जो ऐसी ऐसी शिक्कें डाल रहे हैं कि जितने भी यहाँ कारोबारी हजरात हैं जो अपना टैक्स पे करते हैं वो भाग जाएं। बात यह है ये जो शिक्के हैं इससे कारोबार जो लोग कर रहे हैं वो यहाँ से शिफ्ट होने पे मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, ये तो बुनियादी हकूक़ के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ सारी बातें कर रहे हैं। ये हुकूमत तो ताजी दोस्त पॉलिसी ला रही थी, आप करेंगे ये तो ताजी दुश्मन शिक्के हैं। बिल्कुल, ये अवाम दोस्त कहाँ से हुई, ये तो अवाम दुश्मन शिक्के हैं। बात यह है कि 37AA जो है ये क्या है। टैक्स नेट बनाना चाहिए, टैक्स नेट को बढ़ाएं। जो टैक्स दे रहे हैं वो मतलब ये है कि दयानतदारी से टैक्स दे रहे हैं। उनके ऊपर अगर आप ये कर देंगे कि जी ये आएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे जो टैक्स पेयर है, तो ये तो इंतहाई संगीन
और ज़ालमाना इक़दाम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको फिल फोर जो भी इस तरह के अवाम दुश्मन, ताजर दुश्मन जो इन्होंने कानून बनाया, इसको फिल फोर वापस लिया जाए। फिलफोर वापस लिया जाए। ये कुछ शिकों का जिक्र किया है, वो मैं आपको बता दूं। इसमें अगर हम बात कर सकें तो ये 107, उसके अलावा 109, 115, 134, 135 ये कुछ शिकें हैं जिनमें ये खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि अगर उन पे इम्प्लीमेंट होता है तो ताजरों के लिए, जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। 37AA और इसके अलावा जो बाकी यहाँ पर चीज़ें हैं, तो ये काफ़ी वो कह रहे हैं कि मुश्किल हो जाएगा बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। तो इस पर हुकूमत को नज़र सानी करनी चाहिए। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे बजट के हवाले से, ब्रेक से पहले हमने बात की, सदर हमारे साथ मौजूद थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चैम्बर्स के नुमाइंदगान भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो हुकूमत की जानिब से इस बजट में कुछ शिकें आर्टिकल शामिल किए गए हैं जिस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हो रही है और कहा जा रहा है कि इनको वापस लिया जाए और अगर वापस नहीं लिया जाता तो एहतजाज का रुख इख्तियार किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ मुल्तान कॉमर्स के कन्वीनर अदालत जवेद साहब। उनसे बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं मौजूदा हालात में जो बजट दिया गया है वो कितना मुश्किल है। सर बताइएगा, हमने देखा था कि गुज़िश्ता माली साल में जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये बजट आया है तो हमारी मजबूरी है इस तरह का बजट बनाना। अब इस बार जो बजट आया तो 9 मई को हमने देखा कि $1.1 बिलियन IMF ने जारी किया, उसके बाद जून में नया बजट आ गया। तो आप क्या समझते हैं हुकूमत की मजबूरियाँ, अपनी ताजी कम्युनिटी की जो खदशात हैं वो अपने, आप क्या समझते हैं कि किस तरह का बजट होता मौजूदा हालात में तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता? जिस तरह की आज हमने गुफ्तगू देखी, ये काफ़ी सख्त गुफ्तगू आई थी, तो क्या समझते हैं कि किस तरह होना चाहिए था? बुनियादी तौर पे टैक्सेशन स्ट्रक्चर को अगर हम समझें पाकिस्तान के, तो इस वक्त 24 करोड़ आवाम हैं और 40 लाख टैक्स पेयर हम उनको भी कहते हैं जो सिर्फ रिटर्न फाइल कर देते हैं और उनमें से बहुत सारी रिटर्न्स जो हैं वो नील की रिटर्न फाइल होती हैं ताकि वो मुख्तलिफ बैंक अकाउंट खोलें या गाड़ी लेनी है या कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो वो नील की रिटर्न फाइल करके वो बन जाते हैं फाइलर और उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। बुनियादी तौर पे ये पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ ये है कि जब सारे अवाम थोड़ा थोड़ा टैक्स अदा करेंगे तो इकॉनमी बेहतर हो जाएगी और टैक्स नेट वसी हो जाएगा। हमारे यहाँ ये टैक्स नेट को वसी करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे टारगेट को वसी करने का नहीं जी, टारगेट तो बात ही कोई नहीं है। टारगेट वो फिर टैक्सेशन सिस्टम तो नहीं है ना। अगर आपको एक साल में टैक्स ज़्यादा चाहिए तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं आप उन्हें स्क्वीज़ करके, उन्हें गले में आप स्क्वीज़ करके तो आप टैक्स ज़्यादा रिकवर कर लें, तो वो टैक्सेशन सिस्टम की कामयाबी नहीं है। टैक्सेशन सिस्टम की कामयाबी ये है कि आप टैक्स नेट को वसी करें। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आप सड़क पे चले जाएं, देखें गाड़ियाँ कौन कौन से मॉडल की और कितनी कितनी गाड़ियाँ, एक फैमिली के पास कितनी कारें मौजूद हैं, एक फैमिली के बच्चे कौन कौन से स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनका वे ऑफ लिविंग क्या है, कितने एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, कितने फॉरेन विज़िट हो रहे हैं। उन सब के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे उनकी फाइल्ड रिटर्न को और डिक्लेयर्ड इनकम को तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। फिर FBI को इख्तियारात चाहिए होंगे, FBI कहे कि हमने चेक करना है, तब वो नहीं किया जाता, फिर वो एक नया मसला शुरू हो जाएगा। देखें जी, इसका मतलब है कि या आप ये डिसाइड कर लें कि क्या आपने टैक्स से चलाना है मुल्क या IMF से कर्ज़ा लेके मुल्क चलाना है। IMF यही बात तो कर रहा है। IMF के साथ अब जो रिस्ट्रिक्शन या इस वक्त इश्यूज़ चल रहे हैं वो यही है। IMF कहता है कि आपको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। IMF से आप मदद इसलिए लेते हैं कि आप अपना सिस्टम ठीक कर रहे होते हैं, जब ठीक हो जाता है तो आप उनसे पैसे लेने बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि आप IMF से पैसे लेके अखराजात पूरे कर रहे हैं और देखें उन अखराजात में आप जंगें भी लड़ रहे हैं, आप असलाह भी ख़रीद रहे हैं, आप फॉरेन डेट्स की अदायगी भी कर रहे हैं। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो आपके लोगों के लिए जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आप उस हिसाब से वसी नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि जुल्म है हमारे अवाम के साथ कि यहाँ वो लोग जिन पे टैक्स लगना चाहिए, जिनको प्रॉपर टैक्स देना चाहिए वो नहीं देते और आम आदमी जो है ना उसका बर्डन फील करता है। ये भी देखा कि पार्लियामेंटेरियन खुद परेशान हो गया कि उन्होंने अपनी तनख्वाह में इतना इजाफा कर दिया और
باقی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا. تو ایک جانب وہ اپنے اخراجات کم کرنے کو سرکار تیار نہیں ہے, جبکہ دوسری جانب پبلک پہ بول ڈالا جا رہا ہے. یہ میرے حساب سے بڑی زیادتی ہے اس وقت ملک کے ساتھ. وہ لوگ جنہوں نے ملک چلانا ہے اگر اپنی تنخواہیں وہ بڑھاتے جائیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک جو کانسیپٹ ہے کہ جی ہم نے اکانومی کو درست کرنا ہے تو وہ خود اس کے راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں. تو یہ بڑا نیگیٹو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پازیٹیو چیز نہیں تھی. تنخواہیں بڑھانا ہائر لیول کے عہدوں پہ اسمبلی میں, کیونکہ جب آپ نے ملک کی خدمت کرنی ہے تو آپ اس طریقے آپ ملک کو تو اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے دیں نا. پہلی قربانی تو سرکار کو دینی چاہیے. ایک اور چیز ہم نے دیکھی اس بجٹ میں کہ سرکار نے یہ کہا کہ جو ہمارے وزیر خزانہ تھے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹ ہیں وہ $65 بلین تک لے کے جائیں گے, اور جو امپورٹ ہیں وہ ایکسپورٹ بل ہے اس کو اضافہ کریں گے اور امپورٹ بل کو کم کریں گے. ایکسپورٹ ہم $35 بلین اور جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ اس کو 65 پہ روکیں گے تاکہ وہ اس میں مزید اضافہ نہ ہو جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایکسپورٹ بڑھانے کے حوالے سے جو سرکار کی پالیسی ہے اور جو ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو گیپ چل رہا ہے ہمارا $1 بلین کا, اس میں کیسے کمی آ سکتی ہے, اور کیا موجودہ حالات میں کوئی ایسی پالیسی نظر بھی آ رہی ہے کہ وہ کم ہو جائے گا؟ اس کا تعلق بھی ٹیکسیشن کے ساتھ ہے. اس وقت پالیسی یہ چل رہی ہے کہ امپورٹ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ آئل ہے تو آئل امپورٹ ہوا کراچی میں, وہیں ریفل ہو کے وہ سیل ہو گیا اور ظاہر یہ کر دیا گیا کہ وہ انڈسٹری میں چلا ہے. یا فاٹا پاٹا میں جا کے اس کی پروڈکشن ظاہر کی گئی, وہ آئل وہاں گیا ہی نہیں, یہاں بنا یہاں سیل ہوا, وہ کوئی کاسٹ نہیں آئی. کین یو بلیو کہ ایسے آئل بھی موجود ہیں جو خام صورت میں ڈبوں میں بھر کے گھی کے طور پہ یا کوکنگ آئل کے طور پہ بیچے جا رہے ہیں. تو اگر ایسی سچویشن ہوگی تو وہ اس کی کاسٹ ان کو انکر نہیں ہوگی نا, وہ سارا منافع ہی ہے. اور یہ بہت بڑا گیپ ہے ایکسپیکٹیشن اور مینجمنٹ پہ. یہ مینجمنٹ سے مراد میری ایڈمنسٹریشن ہے, یعنی اس کو ایڈمن کرنا بزنس کو. اگر آپ نے کامیابی سے کاروبار کو چلانا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. پر جب وہ پروفٹ ڈکلیئرڈ نہیں ہوتے, جب پروفٹ آتے نہیں ہیں تو وہ پھر اس کے باوجود ٹیکسیشن کا شارٹ فال بھی آ جاتا ہے. تو ٹیکس اسی طریقے سے پھر ریکور ہوتے ہیں جیسے ہو رہے ہیں, اور وہ چیز جو ہے نا وہ غلط ہو جاتی ہے. لاسٹ میں چیز جاننا چاہوں گا کہ بجٹ سے پہلے اور کچھ مہینے پہلے اڑان پاکستان کے نام سے وفاقی حکومت نے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا, کہا کہ 10 سالہ پلان ہوگا جس میں ہم $100 بلین تک ایکسپورٹ لے جائیں گے, اور باقی اس میں 5 ایز شامل کیے گئے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ بجٹ ہے کہیں بھی اس اڑان پاکستان کو فیور دے رہا ہے, یا یہ بالکل اس کے الگ سمت ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ صرف سروائیول کا بجٹ ہے, کیونکہ جو حالات آئیڈیل حالات جس میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ اڑان پاکستان اور ہم نے بہت بڑے پروجیکٹ بنانے ہیں, اس میں حالات یہ تھے کہ ورلڈ میں ہم نے ایکسپورٹ کرنی تھی, اپنے آپ کو ایک بگ ایکسپورٹر ظاہر کرنا تھا اور پھر کامیابی سے کاروبار چلانا تھا. یہاں وہ صورتحال ابھی پیدا نہیں ہوئی. یہاں اس کے لیے تو ہم اسی بات پہ فی الحال جھگڑا کر رہے ہیں کہ ٹیکس کس نے دینا ہے اور کس نے نہیں دینا. تو جب تک ہم اسٹیبلش نہیں ہوں گے تو اب, اور اس میں اور فیکٹر بھی ہیں. وہ فیکٹر جو ہیں فار انسٹنس پچھلے دونوں جیسے کرونا کی وجہ سے بہت میجر لاس ہوا, انٹرنیشنل مارکیٹس لوز ہوئیں. اس وقت بھی آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے نا وہ متاثر ہے. تو یہ اڑان پاکستان تو ایک سبجیکٹ ایسا تھا جو کچھ پری کنڈیشنز پہ بنا تھا. وہ کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ اڑان اس طرح سے نہیں ہو پا رہی. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے یہ گفتگو جانی. ہمارے ساتھ موجود تھے کنوینر چیمبر آف ملتان کامرس. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے جو بجٹ دیا ہے اس میں جتنا بوجھ جو ٹیکس پیئر ہیں ان پہ ڈالا گیا ہے, اس کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ صورتحال ہے وہ مزید خرابی کی طرف جائے گی. حکومت نے جو ایکسپورٹ کے حوالے سے توقعات لگا رکھی ہے, گراؤنڈ ریالٹیز بالکل ہی مختلف ہیں. اس سے پہلے جو اڑان پاکستان کے حوالے سے حکومت کرنے جا رہی ہے تو اس حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بجٹ میں کہیں سے نظر نہیں آ رہا کہ اس پروجیکٹ کو فیور ملے گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حکومت نے بجٹ دیا ہے اس کی اب اپروول ہونی ہے, اس کا نفاذ ہونا ہے, تو اس کے مزید کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ آنے والے دنوں میں واضح ہوگا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.